গীতার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। হরে কৃষ্ণ। দণ্ডবত। সকল ভক্তবৃন্দ, সবার চরণে অনন্ত কোটি দণ্ডবত। কৃষ্ণ কথা আলাপনে গ্রুপের সকল ভক্তবৃন্দদেরকে অনন্ত কোটি দণ্ডবত প্রণতি জানাই। জয় জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধবিকা গিরিধারী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন শ্যাম সুন্দর জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা রাধা বিনোদ কান্ত जीव भगवान की जय। नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय अस्मादि गुरुपाद पद्म परिव्राचार्य अष्टशिल भक्ति कौंद सुंदर गोस्वामी शिल गुरु महाराज की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद मुनि महाराज की जय। महाराजेर आजकेर शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय जय श्री चैतन्य मठाचार्य भक्ति प्रज्ञान ज्योति गोस्वामी महाराज की जय। वर्तमान श्री चैतन्य मठाचार्य भक्ति स्वरूप सन्यासी गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रवण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद बामन गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद वंदे गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद पूर्वपाद पृष्ठ भक्ति विलासित गोस्वामी महाराज की जय। जय स्वपाश स्ववर्ग जगतगुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद गौर किशोर दरबार जी महाराज की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद जगन्नाथ दरबार जी महाराज की जय। नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। चारि आचार्य चारि संप्रदाय की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नरोत्तम श्रीनिवास शिवानंद प्रभुत्रा की जय। अंतद्वीप सीमंत द्वीप नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जय श्री क्षेत्र धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री द्वारका धाम की जय। श्री मधुर वृंदावन धाम की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। जय अनंत कोटि साधुगुरु वैष्णव बिंदु की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गौल भट्ट दास रघुनाथ जी की जय। जय कृष्ण कथा आलापने ग्रुपे सकल भक्तबिंद की जय। जय आज की हरिवासर तिथि महामहा तिथि की जय। उत्पन्न एकादशी तिथि की जय। तिथि पालनकारी सम्मानकारी भक्तबिंद की जय। जय सकल भक्तबिंदेर चरण अनंत कोटि दंडवत प्रणति की जय। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद्मकमलं श्री गुरु वैष्णव वंश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा नित्यं ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमयं विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति कौमुद सन्त गोस्वामी ते नामिने। धृतभुक्त जलंगाय गौराभीष्टप्रदाय च जीवकल्मनाशाय नमो नाम प्रदायिनी
নমো আচার্য বর্যায় গুরু সেবকই জীবিনে গৌরবাণী প্রচারার্থায় অবতীর্ণত্রায় ভূতলে। নমো শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বত্যায় শ্রিতায় চ আকুমার ব্রতন্তায় ত্রিদণ্ডী বেশধারিণী ভ্রমণ প্রাচ্য প্রতিরিচয় প্রেম ভক্তি প্রদায়িনী নমলব্ধ প্রতিষ্ঠায় পরা শ্রীবাগ বিভূতয়ে কুসিদ্ধান্ত সমূহানাং খণ্ডনে তৎপর সদা সুসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায়ং বিক্রমী কেশরী যথা শ্রী চৈতন্য শ্রমদিনাং চতুর্ণং স্থাপয়জ্ঞ বৈ নিষ্ঠা যোগে ন যত্র শ্রীবিগ্রহ সেবনং সদা সংসার মোহনাশায় গৌরানুগ্রহ লব্ধয়ে বৃত্তাবয়ং নমো নমো হি তব পদাম্বুজং সদা। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীতে নামিনে শ্রীবাস ভানুবী দেবী দ্বৈতায় কৃপাবদ্ধয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিজ্ঞান দায়িনে প্রভুবে নমো। মাধুর্যল উজ্জ্বল প্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগত ভক্তিদ শ্রী গৌর করুণা শক্তি বিগ্রহায় নমস্তুতে। নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণী শ্রীরূপানুগ বিরুধাপব সিদ্ধান্ত ধান্ত হারিণী নময়ং গৌরকিশোরায় সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্তয়ে বিপ্লম্বর সমুদয়ে পদাম্বুজয়তে নমো। নম ভক্তি বিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনী গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপানুগত বরায়তে গৌরাবির্ভাব ভূমিস্তং নির্দিষ্ট সজ্জন প্রিয় বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রী জগন্নাথায়তে নমঃ। বঞ্চা কল্পতরুভস্য কৃপা সিন্ধুবৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামিনে গৌরতীর্ষে নমঃ। পঞ্চতত্মাত্মকং কৃষ্ণ ভক্তরূপ স্বরূপকম ভক্তা ভক্তারম ভক্তক্ষম নমামি ভক্তিশক্তিকম। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীন বন্ধু জগৎপতে গোপীশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিষভানুসুত দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। জয়তাং সুরতৌ পঙ্গমম মন্দমতির্গতিম সর্বস্বপদম ভজ শ্রীরাধা মদন মোহন দিব্যবৃন্দারণ্যকল্পতরু মাধব শ্রীরত্নাকর সিংহাসনস্থ শ্রী শ্রী রাধা শিল গোবিন্দ দেবপেষ্টালিপি শিবমমি স্মরামি। শ্রীমানুরাসরসম বিবংশী বাট তটস্থিত করশন শনির গোপী গোপীনাথায় শ্রীহস্তে নমঃ। ওম শ্রী বৃন্দায় তুলসী দেব্যই প্রিয়ায় কেশব সচ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদি দেবী সত্যবতী নমো নমঃ। নমো নারায়ণ নমস্কৃতব্য নরসৈব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতীং বেশং তদজয় মুদিরয়েৎ। কদাচিৎ কালিন্দির তট বিপিন সঙ্গীত রল মুদাভিরি নারী বদন কমলা আস্বাদ মধুপরমা শম্ভ ব্রহ্মার মরপতি গণসার চিতপদ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি ভব তুমি।
পাদ যদিও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তর্জু কথিত যদুরু নবিস্ততা পঞ্চমে বা ষষ্ঠ ভুজান্তরং দুর্যাগলং তথা নৈ কণ্ঠস্তরাজন নবম যদিও মুখরাবিন্দম দশম প্রফুল্লম একাদশ যশ ললাট পটল শিরে অপিতু দ্বাদশ ভাতি তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালাবরলং সহিতাবতারং অপার সংসার সমুদ্র সেতু ভজামহে তাং শ্রী ভাগবত স্বরূপম রাধা মেরে স্বামিনী মে রাধিকা দাস জন্মে জন্মে দিও মোহে বৃন্দাবন মে বাস বন্দে বৃন্দাবনানন্দা রাধিকা পরমেশ্বরী গোপিকাং পরমং শ্রেষ্ঠং আহ্লাদিনী শক্তিরূপিণী হে রাধে হে ব্রজদেবীকে চল ললিত হে নন্দ শুনকত শ্রী গোবর্ধন কল্প পাদ পতলে কালিন্দীর ভনুকত হসন্ত বিতু শবত বজপুরে খেদর মহাবৃহব বল বন্দে রূপ সনাতন রোগ যুগ শ্রী জীব গোপালক বসুদেব সুতং দেবং কংস চানুর মর্দন দেবকিং পরমং নন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরু জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সর্বপ্রথম আমার অভিন্ন জ্ঞান প্রদাতা শ্রী গুরুদেব তিনার পাদ পদ্মে বন্দনা করি, তিনি কৃপা আশীর্বাদ করুন। তৎপরে আকর মঠ শ্রী চৈতন্য মঠ তদীয় শাখা গৌরীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগৎগুরু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ছিল প্রভুপাদের আতুল চরণে অনন্ত কোটি ধন্যবাদ সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত প্রণতি জানাই। তিনি আমার প্রতি কৃপা আশীর্বাদ করুন এবং জয়যুক্ত হন। এবং আজকের এই মহতী সভায় কৃষ্ণ কথা আলাপের গ্রুপের সকল সদস্য ভক্তবৃন্দ তেনাদের চরণে অনন্ত কোটি দণ্ডবত প্রণতি জানাই। আপনারা সবাই জয়যুক্ত হন এবং জয়যুক্ত হন। আজকে হরিবাসর তিথি উপলক্ষে আমরা সেই গুরুদেবের চরণে শরণ বন্দন করব। গুরুর কৃপা নিয়ে আমরা আজকে গ্রুপে কৃষ্ণ কথা আলাপে আমরা এই হরিবাসরের তিথি যাপন করব। এই বলে আমি এখানে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করে আমি শুরু করছি। গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে, গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে, শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই দৃঢ় বিশ্বাসে, শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই দৃঢ় বিশ্বাসে, গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে, নিতাই গৌরাঙ্গ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর পঞ্চ জন, কৃষ্ণ নাম রসে ভাসাবে জগত করি মহা সংকীর্তন,
করি মহাসংকীর্তন। আর কীর্তন বিলাস মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিব আপন কানে। কীর্তন বিলাস মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিব আপন কানে। দেখিয়া দেখিয়া সে লীলা মাধুরী ভাসিব প্রেমের বাণে। আমি ভাসিব প্রেমের বাণে। না দেখি আবার সে লীলা রতন কাদিহা গৌরাঙ্গ বলি। না দেখি আবার সে লীলা রতন কাদিহা গৌরাঙ্গ বলি। আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া, আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া অঙ্গেতে দিবে ধুলি। আমার অঙ্গেতে দিবে ধুলি। গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে। গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে। আর শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই দৃঢ় বিশ্বাসে। গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরে কৃষ্ণ। আমার গুরু মহারাজ একটি কীর্তন তিনি লিখেছেন, সেই কীর্তনটা আমরা এখন শ্রবণ করব। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা, ও দেখবি যদি আয়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা, দেখবি যদি আয়। ও গো বর্ণচোরা শ্যাম এসেছে মোদের নদিয়ায়। ও গো বর্ণচোরা শ্যাম এসেছে মোদের নদিয়ায়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা, দেখবি যদি আয়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা, দেখবি যদি আয়।
ও সোনার বরণ অঙ্গখানি তার তিলক শোভা পায়। ও সোনার বরণ অঙ্গখানি তার তিলক শোভা পায়। কেবল হরে কৃষ্ণ ওই মহামন্ত্র গে গে যায়। কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গে গে যায়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা দেখবি যদি আয়। ওগো বর্ণ চোরা শ্যাম এসেছে মোদের নদিয়ায়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা দেখবি যদি আয়। ও গো নবদ্বীপবাসী যত পাছু পাছু ধায়। নবদ্বীপবাসী সব পাছু পাছু ধায়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা দেখবি যদি আয়। ওগো ভাবে মাতো আরা গোরা ধুলাতে লুটায়। আমার ভাবে মাতো আরা গোরা ধুলাতে লুটায়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা দেখবি যদি আয়। ও তার দুনয়নে ধারা বহে আন কথা না কয়। তার দুনয়নে ধারা বহে আন কথা না কয়। কৃষ্ণ বলি কাঁদে কাদায় সবার পানে চায়। ওগো কৃষ্ণ বলি কাঁদে কাদায় সবার পানে চায়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা দেখবি যদি আয়। ও জয় রাধে শ্রী রাধে বলি ওগো ধুলায় গায় আর ধুলা মাখে গায়। ওগো জয় রাধে শ্রী রাধে বলি নদের ধুলা মাখে গায়। ওগো পাগল পারা গোরায় আমার রাধা ভাবময়। ওগো পাগল পারা গোরায় আমার রাধা ভাবময়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা দেখবি যদি আয়। ওগো বর্ণচোরা শ্যাম এসেছে মোদের নদিয়ায়। ওগো বর্ণচোরা শ্যাম এসেছে মোদের নদিয়ায়। তোরা দেখবি যদি আই গো তোরা দেখবি যদি আয়। আর কৃষ্ণ বলি আপনি নাচে আর জগত নাচায়। কৃষ্ণ বলি আপনি নাচে আর জগত নাচায়।
ওগো অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র উদয় নদিয়ায়, অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র উদয় নদিয়ায়। তোরা দেখবি যদি আয় গো, তোরা দেখবি যদি আয়, তাই সকল অঙ্ক চন্দ্রপতি কেহ নাহি চায়, তাই সকল অঙ্ক চন্দ্রপতি কেহ নাহি চায়। ওই গোরার সঙ্গে মিশি নাচে সবাই নদী আয়, ও গো গোরার সঙ্গে মিশি নাচে সবাই নদিয়ায়। ও গো সবার মাঝে বাহু তুলি নাচে গোরারায়, ও গো সবার মাঝে বাহু তুলি নাচে গোরারায়। গো নাচে গায় ভক্ত সঙ্গে কবু মুচ্ছা যায়, ও গো নাচে গায় ভক্ত সঙ্গে কবু মুচ্ছা যায়। তোরা দেখবি যদি আয় গো, তোরা দেখবি যদি আয়। ও গো বর্ণ চোরা শ্যাম এসেছে মোদের নদিয়ায়, তোরা দেখবি যদি আয় গো, তোরা দেখবি যদি আয়। সবার মাঝে বাহু তুলি নাচে গোরারায়, ও গো নাচে গায় ভক্ত সঙ্গে কবু মুচ্ছা যায়। ওই দেখি শচী মাতা কাঁদে করি হায় হায়, দেখি শচী মাতা কাঁদে করি হায় হায়। গৌর আমার কেন কাঁদে বুঝনো না যায়, গৌর আমার কেন কাঁদে বুঝনো না যায়। সচিমাতা বলছেন, ও কি লাগি কান্দ বাপ, বলো আমারে কি লাগি কান্দ বাপ, বলো আমারে যাহা মাগো তাহাই দিব বলিনু তো মারে, যাহা মাগো তাই দিব বলিনু তোমারে। সকলি তোমার বাপ, তুমি যে আমার, সকলি তোমার বাপ, তুমি যে আমার। নিমাই ছাড়া শচীর বল কি বা আছে আর, নিমাই ছাড়া শচীর বল কি বা আছে আর। বিশ্বরূপ
গেল রে বাপ আমারে সারিয়া, বিশ্বরূপ গেল রে বাপ আমারে ছাড়িয়া। তোমার মুখ দেখি আমি আছি যে বাঁচিয়া, তোমার মুখ দেখি আমি আছি যে বাঁচিয়া। নিমাই রে ওরে বাবরে আমার, ও তোমার মুখ দেখি আমি আছি যে বাঁচিয়া। তুমি কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ বলি মূর্ছিত হইলে ভূমি তলে, তুমি কৃষ্ণ বলি মূর্ছিত হইলে ভূমি তলে। ধৈর্য ধরিতে নারী আমি সেই কালে, ধৈর্য ধরিতে নারী আমি সেই কালে, সেই কালে নিবে দিবে সেই কালে নিবে দিবে যে শ্রীহরি চরণে। ও ধৈর্য ধরিতে নারী আমি সেই কালে, সেই কালে নিবে দিবে যে শ্রীহরি চরণে। রক্ষা কর নিমায়েরে জীবনে মরণে, রক্ষা কর নিমায়েরে জীবনে মরণে। কি অভাব তোর বাপ বল না আমারে, কি অভাব তোর বাপ বল না আমারে। কেদো না বা বলি বারে বারে, কেদো না বা বলি বারে বারে। নিমাই বলছেন, মোর আশা পুরাইতে ইচ্ছা যদি তোর, মোর আশা পুরাইতে ইচ্ছা যদি তোর, বলি তব শুন মাগো হাত করি জোর, বলি তবে শুন মাগো হাত করি জোর। কৃষ্ণ নাম শূন্য হল এ ভব সংসারে, কৃষ্ণ নাম শূন্য হল এ ভব সংসারে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মাগো ভিক্ষা যে আমার, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মাগো ভিক্ষা যে আমার। কৃষ্ণ বিনা আর মাগো কিছু নাহি
চাই। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলো সদাই। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলো সদাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই 16 নাম 32 অক্ষর করহ কীর্তন। এই 16 নাম 32 অক্ষর করহ কীর্তন। কলিযুগ মহামন্ত্র সিদ্ধ নাম ধন। কলিযুগ মহামন্ত্র সিদ্ধ নাম ধন। কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে, দিবানিশি চিন্ত কৃষ্ণ বল হব দনে। দিবানিশি কৃষ্ণ বল হব দনে। ও দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্ত বল হব দনে। এই বলি গৌর হরি নীরব হইল। ভক্তগণ গৌর বলি নাচিতে লাগিল। ভক্তগণ গৌর বলি নাচিতে লাগিল। এত বলি গৌর হরি নীরব হইল। এত বলি গৌর হরি নীরব হইল। ভক্তগণ গৌর বলি নাচিতে লাগিল। ভক্তগণ গৌর বলি নাচিতে লাগিল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তাই গৌর হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। তাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরে কৃষ্ণ। শুধু ভক্তবৃন্দ, স্বয়ং গৌরহরি তিনি কৃপা করে তিনি নিজের মাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে গৌরহরি কি বলছেন, গৌরহরির যে ভাবকান্তি, তিনি নবদ্বীপে তিনি বিরাজমান হয়ে তিনি যে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন, বলছে অনর্পিতং চরিং চিরাত করুণ অবতীর্ণ কলো সমর্পিত উন্নত উজ্জ্বল রস স্বভক্তি শ্রেয়ম। যে উন্নত উজ্জ্বল রস প্রেম ভক্তি তিনি জগতে এসে বিরাজমান করে তিনি জগতে জগজ্জীবকে তিনি নিজে আচরণ করে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন। তিনি সোনার বরণ সেই অঙ্গখানি, বলছে সোনার বরণ অঙ্গখানি তার তিলক শোভা পায়, কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গেয়ে গেয়ে যায়।
কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গেয়ে গেয়ে যায়, আর নবদ্বীপ বাসী সবে পাশু পাশু ধায়, ভাবে মাতে আর গোরা ধুলাতে লোটায়। সেই স্বয়ং গৌরহরি তিনি নবদ্বীপবাসী সবে পাশু পাশু ধায়, ভাবে মাতো আর গোরা ধুলাতে লোটায়। যে মহাপ্রভু তিনি হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে তিনি নেচে নেচে তিনি নদিয়ার বুকে তিনি নাচতে নাচতে নাচে মাতোয়ারা হয়ে তিনি যাচ্ছেন, আর ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন, ভক্তবৃন্দ তার পিছে পিছে ধাবিত হয়ে যাচ্ছেন। যে তার পাশু পাশু ধায়, তার দুনয়নে ধারা বহে আন কথা না কয়। তার দুনয়নে অনর্গল কৃষ্ণ নামে ধারা বাড়ি বর্ষণ হচ্ছে। যে এত ধারা চোখের বাড়ি বর্ষণ হচ্ছে মহাপ্রভুর, তার দুনয়ন দিয়ে এমন স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে যেন অনর্গল জলধারা। মহাপ্রভুর চোখের জলে তার বক্ষস্থল ভিজে গিয়ে, তার গলা বস্ত্র ভিজে গিয়ে, তার শরীরের বসন ভূষণ সব কিছু ভিজে গিয়ে জলধারা তার মাটিতে নালা বয়ে গড়ে যাচ্ছে। দেখুন, মহাপ্রভু তো স্বয়ং ভগবান হয়ে তিনি জগতে বিরাজমান করে জগৎজীবকে শিক্ষা দিয়েছেন বলেই তার পক্ষে দুনয়নের ধারা সে অনর্গল গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে দুনয়নে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কিছুক্ষণ কান্না করলেই হয়তোবা সে চোখের জল থাকে, আবার কিছুক্ষণ পরেই তার চোখের জল শুকিয়ে যায়। কিন্তু মহাপ্রভুর তার দুনয়নে অনর্গল কৃষ্ণ নামে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। বলছে তার দুনয়নে ধারা বহে আন কথা না কয়, কোনো আন কথা কোনোদিন বলছেন না। আর বলছেন কৃষ্ণ বলি কাঁদে কাদায় সবার পানে চায়। কৃষ্ণ বলি কাঁদে এবং ভক্তকে কাঁদায় এবং সবার পানে চায়। তার যে এত ভাবকান্তি মহাপ্রভুর, সবার পানে চায়। জয় রাধে শ্রী রাধে বলি নদের ধুলা মাখে গায়। স্বয়ং মহাপ্রভু তিনি জয় রাধে শ্রী রাধে বলে তিনি সেই নদিয়ার ধুলা গড়াগড়ি দিচ্ছেন, না গায়ে ধুলা মাখছেন। পাগল পাড়া গোরা আমার রাধা ভাবময়। পাগল পাড়া স্বয়ং গোরা তিনি রাধা ভাবময়। কৃষ্ণ বলি আপনি নাচে আর জগৎ নাচায়। কৃষ্ণ বলে তিনি আপনি নিজেই নাচে এবং জগৎকেই নাচায়। কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি স্বয়ং গৌরূপ ধারণ করে জগতে এসে বিচরণ করে, তিনি যদি নিজেই সেটা আচরণ না করে তাহলে জগৎজীবের মানুষ সেটা তো মানবে না। সেই উপলক্ষেই স্বয়ং মহাপ্রভু তিনি জগৎজীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন। কৃষ্ণ বলি আপনি নাচে আর জগৎ নাচায়। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র উদয় নদিয়ায়। যে অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র তিনি উদয় নদিয়ায়। তাই সকলঙ্ক চন্দ্রপতি কেহ নাহি চায়। যে স্বয়ং গোলকপতি, স্বয়ং যে গৌরহরি তিনি যে আবির্ভূত হয়েছেন, তাকে সবাই ভক্তবৃন্দ পেয়ে মহা আনন্দে দিব্য আনন্দে হরিনাম সংকীর্তন করে, শ্রী নদিয়ার বুকে মহা আনন্দ, সচিমায়ের ঘরে মহা আনন্দ, শ্রীবাস অঙ্গনে হরিনাম সংকীর্তনে মহা আনন্দ। তো বলছে সকলঙ্ক চন্দ্রপতি কেহ নাহি চায়। যে সকলঙ্ক চন্দ্রপতি কেউ তাকে চায় না। গোরা সঙ্গে মিশে নাচে সব নদিয়ায়। গোরার সঙ্গে সবাই মিশে নাচে
সবাই নদিয়ায়, সবার মাঝে বাহু তুলি নাচে গোরা রায়। সবার মাঝে স্বয়ং গৌরহরি তিনি দুহাত প্রসার করে বাহু তুলে তিনি নৃত্য করছেন। সবার মাঝে বাহু তুলি নাচে গোরা রায়। নাচে গায়ে ভক্ত সঙ্গে কভু মুচ্ছা যায়। কখনো নাচে কখনো গায়, কখনো ভূমিতে পড়ে মহাপ্রভু তিনি মুচ্ছা যায়। দেখি সচিমাতা কাঁদে করি হায় হায়। সচিমাতা দেখে তিনি কাঁদছেন আর বলছেন হায় হায় আমার এই নিমাইয়ের কি হলো। তিনি হায় হায় বলে তিনি কান্না করছেন সচিমাতা। সচিমাতা দেখি সচিমাতা কাঁদে করি হায় হায়। গৌর আমার কেন কাঁদে ওই বুঝনো না যায়। গৌর আমার কেন কান্না করছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সচি মাতা কাঁদে করি, সচি মাতা কাঁদে করি হায় হায়। গৌর আমার কেন কাঁদে বুঝানো না যায়। গৌর আমার কেন কান্না করছেন এ তো বোঝা যাচ্ছে না। যখন সচিমার মনে খুব সংকোচ হচ্ছে, আমার স্বয়ং গৌরহরি তিনি এত কান্না করছেন কিসের জন্য। এখন সচিমাতা বলছেন কি লাগি কাঁদহ বাপ বলো আমারে। যাহা মাগো তাই দিব বলিনু তোমারে। ওই যাহা মাগো তাহা দিব বলিনু তোমারে। সচিমাতা বলছে নিমাইকে যে বাবা তুমি কি চাও, কিসের জন্য তো কান্না করছো, তুমি কি চাও, কি তোমার প্রয়োজন, তুমি যা চাবে তাই তোমাকে দেব আমি, তুমি বলো বাবা। শ্রী প্রহ্লাদ গোস্বামী বলছেন আমার একটা জানার বিষয় ছিল। হরে কৃষ্ণ, আসলে এখানে তো প্রশ্নের উত্তর না, এখানে শুধু পাঠ কৃষ্ণ কথা আলাপ পরিবারে। আপনার জানার বিষয় থাকলে কমেন্ট করতে পারেন, কিন্তু উত্তর দেওয়ার মতো হলে উত্তর অবশ্যই দেওয়া যাবে। আর যেখানে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তো, না হলে আপনি আমার মেসেঞ্জারে লক করতে পারেন, সেখান থেকে পরবর্তী জানতে পারেন, সমস্যা নেই। সকলই তোমার বাপ ওই তুমি যে আমার। নিমাই ছাড়া সচির বলো কি ভাই আছে আর। নিমাইকে বলছেন সচিমাতা দেখো বাবা তোমার তো সব কিছু, তোমার যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু তোমাকে দেও বাবা। সকলই তো তোমার বাপ, তুমি যে আমার। দেখুন কীরকম বাৎসল্য ভাব, স্বয়ং সচিমাতা নিমাইকে পেয়ে যে সব কিছুই সন্তানের জন্য সব কিছুই উজাড় করে দিচ্ছেন। নিমাই ছাড়া সচির বলো কি বা আছে আর। বলছে নিমাই বাবা তুমি ছাড়া আমার তো আর কিচ্ছু নাই এই জগতে। ওরে বিশ্বরূপ গেল রে বাপ আমারে ছাড়িয়া। তোমার মুখ দেখি আমি আছি যে বাঁচিয়া। নিমাই বলছে, সচিমাতা বলছে নিমাইকে যে দেখো বাবা তোমার বড় ভাই বিশ্বরূপ তিনি আমাকে ছেড়ে সেই বৃন্দাবনে চলে গিয়েছেন, সংসার ত্যাগ করে তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছেন। তো
তুমিও কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? বিশ্বরূপ গেল বাপ আমারে ছাড়িয়া, তোমার মুখ দেখি আমি আছি যে বাঁচিয়া। বিশ্বরূপ চলে গেল, কিন্তু বাবা আমি তো তোমার মুখ পানে চেয়ে আমি এই আশায় রয়েছি। সচিমাতা যখন নিমাইকে বলছেন, বিশ্বরূপ গেল বাপ আমারে সারিয়া, তোমার মুখ দেখি আমি আছি যে বাঁচিয়া। তোমার মুখ দেখে তো আমি বেঁচে আছি নিমাই। তুমি কৃষ্ণ বলি মুচ্ছিত হইলে ভূমি তলে, ধৈর্য ধরিতে নারী আমি সেই কালে। এখানে বলছেন, সচিমাতা বলছেন, তুমি কৃষ্ণ বলি যখনই তুমি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতলে পড়ে যাও, তখন আমার আর ধৈর্য ধরে না। তুমি কেন এত কান্না করছো, আর্তনাদ করছো, ধুলাতে গড়াগড়ি দিচ্ছ? ধৈর্য ধরিতে নারী আমি সেই কালে, আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না। সচিমা বলছেন, সেই কালে নিবেদিবে যে শ্রীহরি চরণে, রক্ষা কর নিমায়ে রে জীবনে মরণে। সেই শ্রীহরির চরণে নিবেদন করছেন সচিমাতা বারবার করে, হে শ্রীহরি আমার নিমাইকে রক্ষা করো, আমার নিমাইকে রক্ষা করো। প্রভু আমার এই সন্তান, আমার বড় সন্তান বিশ্বরূপ তিনি চলে গেছে, এই সন্তানও কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? তার কি হয়েছে? দুনয়নে অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে তার বক্ষস্থল ভিজে গিয়ে, তার গলাবস্ত্র ভিজে গিয়ে, তার বসনভূষণ ভিজে গিয়ে নালা বয়ে যাচ্ছে তার অশ্রুধারায়। এহেন কান্না, রক্ষা করো নিমাইয়ের জীবনে মরণে। হে শ্রীহরি রক্ষা করো আমার নিমাইকে জীবনে মরণে। কি অভাব তোর বাপ বল না আমারে, কেদো না বাপ বলি বারে বারে। সচিমা বলছেন, কি অভাব তোর বাপ? নিমাই তোমার কিসের অভাব বলো না আমারে, তুমি আমাকে বলো। কেদো না বাপ বলি বারে বারে। বলছে কেদো না বাপ বলি বারে বারে, তুমি আর কেদো না বাবা। নিমাই এখন বলছেন সচিমাকে, মোর আশা পুরাইতে ইচ্ছা যদি তোর, বলি তব শুনো মাগো হাত করি জোর, বলি তব শুনো মাগো হাত করি জোর। নিমাই বলছেন, মোর যদি তুমি আমার আশা পূরণ করতে চাও মা, মোর আশা পুরাইতে ইচ্ছা যদি তোমার যদি ইচ্ছা হয় হে মা, বলি তব শুনো মাগো হাত করি জোর। আমি জোর হাত করে তোমাকে বলছি, তুমি শুনো। কৃষ্ণ নাম শূন্য হলো এ ভব সংসার, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মাগো ভিক্ষা যে আমার, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মাগো ভিক্ষা যে আমার। বলছে কৃষ্ণ নাম শূন্য হলো এ ভব সংসার। এ ভব সংসারে কেউ কৃষ্ণ নাম করতে চায় না মা। মহাপ্রভু সচিমাকে বলছেন, এই সংসারে সবাই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, যার যার
হ্যাঁ, রূপচর্চা, যার যার ক্ষুধা নিবৃত্তি, যার যার বিষয় আশয় ভোগ বিলাসিতা, যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্তমা এ সংসারে। কৃষ্ণ নাম শূন্য হলো এ ভব সংসারে। এই সংসারটা কৃষ্ণ নাম শূন্য হয়ে গেল মা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মাগো, ভিক্ষা যে আমারে। তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মা, এটাই আমার ভিক্ষা, আর কোনো কিছু চাই না। স্বয়ং মহাপ্রভু তার মার কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছেন। তাহলে চিন্তা করুন, আমরা তো হরিনাম করতেই চাই না, হরিভজন করতেই চাই না, কিন্তু স্বয়ং সচিমাতার কাছে স্বয়ং মহাপ্রভু তিনি তার মার কাছ থেকে তিনি এই মিনতি করছেন, কৃষ্ণ বিনায় আর মাগো কিছু নাহি চাই, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলো সদাই, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলো সদাই। কৃষ্ণ বিনা আর মাগো কিছু নাহি চাই মা। হে সচিমা, তোমার কাছ থেকে আর কিছু চাই না, তুমি শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মাগো। কৃষ্ণ বিনা আর মাগো কিছু নাহি চাই, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলো সদাই। তুমি এই হরিনাম সংকীর্তনেই করো, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই 16 নাম 32 অক্ষর করহ কীর্তন, কলিযুগে মহামন্ত্র সিদ্ধ নাম ধম। এই 16 নাম 32 অক্ষর আজকে আমাদের কৃষ্ণকথা আলাপনী গ্রুপে যে আমরা হরিনাম যে একাদশীর তিথিতে আমরা সবাই করছি, এতে করে আমাদের ভগবানের সেই পূর্ণ প্রেম ভক্তি প্রকাশিত হয়। আজকের তিথিতে যত হরিনাম করা হয়, যত ভগবানের সেবা, ভগবানের নাম গুণকীর্তন, ভগবানের ভজন যত কিছু করা হয়, বলছে যত পাপ রাশি আছে সব দূরীভূত হয়ে কৃষ্ণ প্রেম ধন লাভ হয়। 16 নাম 32 অক্ষর করহ কীর্তন, কলিযুগে মহামন্ত্র সিদ্ধ নাম ধন। কলিযুগে একমাত্র মহামন্ত্রই সিদ্ধ নাম ধন, আর কলিযুগে একমাত্র হরিনাম ছাড়া হরের নামই বা কেবলম কলব নাস্তেব গতির অন্যথা। কি ভজনে কি শয়নে ওই কিবা জাগরণে, অহর্নিশি কৃষ্ণ ওই দিবানিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্ত বলহ বদনে। কি ভজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে, দিবানিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। এত বলি গৌর হরি নীরব হইল, ভক্তগণ গৌর বলি নাচিতে লাগিল। যখন এই কথা বলার মাত্রই কি বললেন, কি ভজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে, দিবানিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। এই কথা বলা মাত্রই স্বয়ং গৌরহরি তিনি নীরব হয়ে গেলেন। যখন এই অচেতন হয়ে পড়ে রইলেন, ভক্তগণ গৌর বলি নাচিতে লাগিল। ভক্ত বৃন্দ সবাই গৌর বলি তেনারা সবাই নৃত্য করতে লাগলো। দেখুন যে মহাপ্রভু তিনার মাকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন হরিনাম সংকীর্তন করার জন্য, কিন্তু যে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে জগজ্জীবের যত রকমের পাপ কলমশ সব ধুয়ে মুছে দূরীভূত হয়ে কৃষ্ণ প্রেমধন, পঞ্চম পুরুষার্থ যে কৃষ্ণ প্রেমধন সেটা প্রাপ্ত হয়। দেখুন আজকে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতে কি বলছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে যেই নামামৃত কথামৃত
যেই অমৃত পান করলে জগৎ জীবের আর কোনোদিন মৃত্যু হয় না, নিত্য ভগবত ধামে তিনি বিরাজমান করেন। সেই অমৃত আস্বাদন করিয়েছিলেন কে? সে অমৃত আস্বাদন করেছিলেন স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী মহারাজ, স্বয়ং পরীক্ষিত মহারাজকে। যে অমৃত আস্বাদন করলে যে অমরত্ব লাভ হয়, শ্রীমদ্ ভাগবতে কি বলছেন? স্বয়ং নৈমিষারণ্যে স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী সেখানে তিনি হরিকথার সেখানে তিনি আয়োজনে স্বয়ং পরীক্ষিত মহারাজ এবং সেই সনকাদি ঋষিগণ সেখানে একত্রিত হয়েছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে কি বলছেন? সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বরূপায় হে তবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ামহম, শ্রীকৃষ্ণায় বয়ামহম। সচ্চিদানন্দ স্বয়ং অনাদিরাদি গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, যে কথার মাধ্যমে আনন্দ লাভ হয়, যে কথার মাধ্যমে জগজ্জীবের কল্যাণ হয়, সে ভগবানের মঙ্গলময় কথা শুনতে মহা আনন্দময়। জীবনে কত আনন্দ হয় যে নবনব আস্বাদন করলেই, নবনব সেই হরি কথা আস্বাদন করলে মনে হয় আরও খাই আরও খাই। জগজ্জীবের যত ক্ষুধা রয়েছে সেই ক্ষুধা সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি সে ভোজন করা মাত্রই পরিপূর্ণ হলে আর সেখানে ধরে না। কিন্তু কথামৃত নামামৃত ভগবানের সেই অমৃত কথা নবনব আস্বাদন করলেই সেই পেট ভরে না। ভগবানের স্বরূপ কেমন? ভগবানের স্বরূপ হচ্ছে কিরকম? সেই তপ্ত ঘন চিত্ত ঘন আনন্দ স্বরূপ, সেই তপ্ত ঘন চিত্ত ঘন এবং আনন্দ স্বরূপ। ভগবানের স্বরূপটা কীরকম? তপ্ত ঘন চিত্ত ঘন আনন্দ স্বরূপ। সমস্ত বিশ্ব পালন এবং সৃজন এবং সংহার স্বয়ং অনাদিরাদি গোবিন্দ তিনি নিজেই করেন। তিনি বিশ্ব পালন করেন এবং সৃজন করেন এবং সংহার করেন। এই তিনের হেতু কারণ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান নিজেই এই জগতে জগজ্জীবকে তাপত্রয় এই তিন তাপ ত্রিতাপ দগ্ধীভূত জীবকে তিনি উদ্ধার করার জন্যই বারে বারে তিনি জগতে প্রকাশিত হন। এই জগজ্জীবের দশা তাপত্রয় নষ্ট হয়ে জীবদ্দশায় যে মানুষের মন মানসিকতা যে এত নষ্ট, যার ফলে আর বলা যায় না। সেই ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তিনি এই তাপত্রয় বিনাশায়
বিনাশকারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বারবার প্রণাম করি, নমন করি, তিনি কৃপা করুক। তো এই পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণাম করছেন কে? ভাগবত মহামুনি শুকদেব। সেই শুকদেব গোস্বামী তিনি এই পরম করুণাময় তাপত্রয় বিনাশায় সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বারবার করে তিনি নমস্কার করছেন, প্রণাম করছেন এবং সেই নৈমিষারণ্যে স্বয়ং শুকদেব গোস্বামী মহারাজ এবং সনকাদি ঋষিগণ মঙ্গলময়ী হরিকথা শ্রবণ করার জন্যই সেখানে সবাই একত্রিত হয়েছেন এবং ৮৮,০০০ শ্রোতা সেই নৈমিষারণ্যে ৮৮,০০০ শ্রোতার নিয়ে সেখানে শুকদেব গোস্বামী সেখানে প্রকাশিত। সেই শ্রোতার মাঝখানে শৌনক ঋষিগণ সবাই বয়বৃদ্ধ, ঋষিগণ অনেকেই বয়বৃদ্ধ। সবার মধ্যে প্রধান অতিথি হচ্ছেন কে? স্বয়ং শুকদেব গোস্বামী মহারাজ। তো শুকদেব গোস্বামী মহারাজ বলছেন যে হে সনকাদি ঋষিগণ, আপনারা আমার চাইতে অনেক বয়বৃদ্ধ, আপনাদেরকে আমি কি হরিকথা শোনাবো? তো তারপরেও আপনারা এই অহেতুকি কৃপাবশত আপনারা শুনতে ইচ্ছুক। তো হরিকথা মৃতং কুশলং বলছে, হরিকথা পান করা মাত্রই কুশলতা লাভ হয়। যে ভগবানের কথা শ্রবণ করা মাত্রই জীবের যত রকমের রোগ শোক তাপত্রয় আছে সব সেগুলোকে দূরীভূত হয়ে যায়। স্বয়ং শুকদেব গোস্বামী তিনি বললেন, আগয়ং ধাগয় বিশ্ববিধ্বংস কোটি সূর্য সমাপ্রভা শ্রুতাগ্রহে কথা সারং মম কর্ণ রসায়ন। বলছে কোটি সূর্য সমাপ্রভ শ্রুতাগ্রহে কথা সারং মম কর্ণ রসায়নম। যে ভগবানের কথা কর্ণে শ্রবণ করা মাত্রই জগৎ জীবের প্রেম ভক্তি উদিত হয়। হে শুকজি মহারাজ, আমাদের যে অজ্ঞান অন্ধকার এ দূরীভূত কেমন করে হবে, এবং আপনি আমাদেরকে সেইভাবে বলুন যে আমরা মায়ার অন্ধকার হতে কিভাবে আমরা নিষ্কৃতি পাব এবং কিভাবে আমরা সেই ভগবানের প্রেম ভক্তি লাভ করব। অন্ধকার ঘোর, এই অন্ধকার দূর করার জন্য সুযোগ্য স্বয়ং ভগবানের অভিন্ন ভগবান শুকদেব জীবের হৃদয়ে অন্ধকার দূর করার জন্যই তিনি
পদার্পণ করেছেন। সেই সুতম মুনি ঋষিগণ বলছেন, আমরা জানতে চাই ভক্তি ও জ্ঞান বাড়ানোর জন্য কি করতে হয়। ভক্তি এবং জ্ঞানকে বাড়ানোর জন্য কি করতে হয়, এমন কি কাজ করলে মায়ামোহ দূর করা যায়। হে মহারাজ, এ ঘোর কলিকালে লোক সকল আসরিক প্রবৃত্তির হয়েছে। এ ঘোর সংসারের মধ্যে, কলিহত জীবের মধ্যেও অধিকাংশ মানুষ কিন্তু আসরিক প্রবৃত্তির। আপনি কোনো কিছু একটা ভালো মানুষকে, কোনো কিছু একজন ব্যক্তিকে ভালোভাবে কিছু বোঝাতে যান, সে আপনার বিপরীত চিন্তা করবে। কারণ একজন ব্যক্তিকে যদি কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করা হয় যে দাদা আপনি ভালো আছেন, তখন ওই ব্যক্তি কি বলবে? বলছে আমি কি ভালো না থাকলে খারাপ থাকবো। মানে বিপরীত কিছু চিন্তা বলা হয়, যা আসরিক প্রবল। বলছে, হে সুখদেব গোস্বামী মহারাজ, জগতের সব প্রাণী এই শোক দুঃখে আক্রান্ত। কিভাবে মঙ্গল করা যায়, ভগবত লাভ কি করে হয়, কৃপা করে বলুন। কিভাবে তাদের মঙ্গল লাভ হবে, কিভাবে তাদের ভগবত লাভ হবে, কৃপা করে এই কথা বলুন। স্বয়ং সুখদেব গুরুরূপে তিনি স্বয়ং বিরাজমান করছেন বেশাসনে। যেখানে বলছেন, চিন্তামণি চিন্তা করলে যা ইচ্ছা তাই পাওয়া যায়। স্বয়ং চিন্তামণির কাছে যা চিন্তা করা হয় সেটাই প্রাপ্য হয়। আবার বলছেন, কল্পতরু বৃক্ষের নিচে যা কল্পনা করা হয় সেটাই প্রাপ্য হয়। কিন্তু কল্পতরু বৃক্ষ এবং চিন্তামণি এই দুটাই কিন্তু কৃষ্ণকে প্রকট করাতে পারে না। কল্পতরু বৃক্ষ এবং চিন্তামণি স্বয়ং ভগবানকে কখনোই প্রকট করাতে পারে না। একমাত্র কে প্রকট করাতে পারেন? সদ্গুরু। সদ্গুরুদেবেই এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকেই প্রকট করাতে পারেন। কারণ সদ্গুরুদেবই একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করে তিনি জগতে প্রকাশিত করতে পারেন। তো সেই চিন্তামণি এবং কল্পতরু বৃক্ষ জড়জাগতিক চাওয়া পাওয়া সেটা মেটাতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ ভগবানকে পাওয়া দিতে পারে না। হে সুখদেব গোস্বামী, শোনকাদি ঋষিগণ বলছেন, হে সুখদেব গোস্বামী, হে মহারাজ, আপনি দয়া করে সেই গুরুর প্রসাদ দান করুন। যেই গুরুদেবের প্রসাদ পেলে জগৎজীবের সব শোক তাপ নিবৃত্তি সব দূরীভূত হয়ে অনাদিরাদি গোবিন্দকে লাভ করা যায়। সুখজি মহারাজ প্রসন্ন হয়ে বললেন, আমার প্রতি এতই প্রেম ভালোবাসা আপনাদের যে ভগবানের সেই
পরম কথা শোনার আগ্রহী। আমি সমস্ত শাস্ত্রই আপনাদের সামনে শোনাতে যাচ্ছি, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন এবং সাবধানে শ্রবণ করুন। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ তিনি বলছেন, শৌনকাদি ঋষিদেরকে বলছে, আমি যেই ভগবানের সেই কথা যে আপনাদেরকে শ্রবণ করাবো, আপনারা খুব সাবধানে শ্রবণ করবেন। আসলে এখানে সাবধানের কথা বলা হয় যে এই জন্যই, কারণ যখনই কোনো ভালো কিছু বস্তু কোনো ব্যক্তিকে আমরা দান করি, তখনই কিন্তু আমরা বারবার করে সে কথাটা সাবধানতা প্রকাশ করি যে সাবধান, অতি সাবধানে কাজটা করবে, কিংবা অতি সাবধানে যেন ভেঙে না যায়, এরকম ধরনের ভালো কিছু জিনিস। তো তদ্রূপ এই ভগবানের কথাটা যে শ্রবণ করবে সেটাও সাবধানতা এখানে প্রকাশ করেছেন স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী মহারাজ। সুখদেব মহারাজ বলছেন, এই জগতে সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে মৃত্যুর ভয়। আমরা সকলেই কিন্তু মৃত্যুকেই বেশি ভয় পাই। এই জগতে যা কিছু আমরা করি না কেন, মৃত্যুর ভয়, জগতের প্রতিটা মানুষের মৃত্যুর ভয়। এই মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করে এই মৃত্যুলোকে কেউ, আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করেছি মৃত্যুলোকে, আবার আমাদের সবাইরে মৃত্যু হবে, কিন্তু তারপরও আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। কিন্তু এই মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করার পরেও মৃত্যুকে জয় করার যে সুনিশ্চিত যে উপায়, সেটা আমরা কেউ অনুসন্ধান করি না। এই সংসারে চাওয়া পাওয়া নিয়েই আমাদের ব্যতিব্যস্ত। ভগবানের কথা, ভগবানের নাম গুণকীর্তন, ভগবানের ভজন, কি আর করব, যে আমাদের প্রতিনিয়ত চাওয়া পাওয়া নিয়েই আমাদের জীবন সময় অতিবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই ভগবানের নাম গুণকীর্তন হচ্ছে না, ভগবানের ভজন হচ্ছে না। কালগ্রাসা শুকগ্রাসা তাপত্রয়াশয় নির্ণয় হে তবে শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্রম কালে কর্ণী সুখে নভসিতম। এখানে বলছেন যে সুখাগ্রাসা তাত্রস্যা নির্ণয় হে তবে, যে আসলে দেখুন, তোতা পাখি যে ফল, সেই গাছের পরিপক্ক ফল যদি সে মুখে আহরণ করা মাত্রই সেই ফলটা কিন্তু অতি বড় সুস্বাদু হয়, মিষ্টি হয়। তো সেই তোতা পাখি পরিপক্ক সেই সুমিষ্ট ফলটাকে তিনি গ্রহণ করে জগৎজীবকে তিনি সে প্রেরণ করতে যাচ্ছেন স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী মহারাজ। সেই পরিপক্ক ফল, তোতা পাখির সেই উচ্ছিষ্ট ফল, সেই মিষ্টি যে এত সুস্বাদু, সেই কাকে পান করাচ্ছেন? স্বয়ং পরীক্ষিত মহারাজকে। পরীক্ষিত মহারাজ সেই পাবন সংগীতার দ্বারা পরীক্ষিত মহারাজের যে তার 7 দিনেই মৃত্যু হবে, সেটাই ভয়মুক্ত করার জন্য তাকে কিভাবে সুখদেব গোস্বামীর কিভাবে তার
সেই পরীক্ষিত মহারাজের কেমন করে তার সেই 7 দিনের মধ্যে যার যে মৃত্যু, সেই মৃত্যুকে কিভাবে নির্বাপিত করা হবে। এখানে বলছেন স্বয়ং সেই সুখদেব গোস্বামীর সেই পরিপক্ক সেই উচ্ছিষ্ট জাতীয় সেই ফল পরীক্ষিত মহারাজকে তিনি পান করাবেন, মানে করাচ্ছেন। কি বলছেন এখানে, সে পাবন সংহিতার দ্বারা পরীক্ষিত মহারাজের ভয়ে মুক্ত করে দেন। গঙ্গার তটে কথার আয়োজন করেন। স্বর্গ থেকে যে গঙ্গার তটে যখন পরীক্ষিত মহারাজ বসে রয়েছেন, সুখদেব গোস্বামী তিনি সেই গদিতে বসে তিনি রয়েছেন, স্বর্গ থেকে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তিনি এই কথা জানা মাত্রই যে স্বয়ং পরীক্ষিত মহারাজের 7 দিনে তার মৃত্যু, কিন্তু এইদিকে যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে কথা অমৃত পরীক্ষিত মহারাজের পান করাতে যাচ্ছে স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী মহারাজ, সেই দেবরাজ ইন্দ্র তার সঙ্গভঙ্গ নিয়ে তিনি সেই সবার মধ্যে সেখানে অমৃতের কলস নিয়ে সেখানে উপস্থিত। পরীক্ষিত মহারাজকে সেই দেবরাজ ইন্দ্র বলছেন, হে পরীক্ষিত মহারাজ, আপনার 7 দিনে আর মৃত্যু হবে না, আপনি অতি শীঘ্রই আমার এই অমৃত পান করুন, কারণ আপনার এই অমৃত পান করলে আপনি অমৃত হয়ে যাবেন। আর আপনার যে কথামৃত, স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী মহারাজ তিনি যে এই কথামৃত, এটার পরিবর্তে আপনি অমৃত নেন, অমৃতের পরিবর্তে কথামৃত আমাকে দেন। এই কথা বলা মাত্রই স্বয়ং সুত গোস্বামী মহারাজ তিনি বলছেন, হে দেবরাজ ইন্দ্র, তুমি বিনা নিমন্ত্রণে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ তোমার অমৃত, সেই অমৃত সুধা কলস নিয়ে। তো তুমি যদি শ্রোতা হয়ে আসতে, সেটাতে তোমার অনেক ভালো ছিল, কিন্তু তুমি তো বণিক হয়ে তুমি প্রবেশ করেছ এই সবার মধ্যে, তো তোমাকে আমি কথামৃত তোমার পান করার তোমার কোনো অধিকার নেই, কারণ তুমি বিনিময়ে তুমি সেই অমৃতের কলস দিয়ে তুমি কথামৃত নিতে চাচ্ছ। দেবরাজ ইন্দ্র বারবার করে পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন, অতি শীঘ্রই আপনি এই অমৃত পান করুন হে দেবরাজ। হ্যাঁ, দেবরাজ ইন্দ্র বারবার করে সেই পরীক্ষিত মহারাজকে সেই অমৃত পান করাতে চাচ্ছেন। তখন সুখদেব গোস্বামী বলছেন, আপনি স্বার্থবাদী দেবরাজ ইন্দ্র, আপনি স্বার্থবাদী, কারণ আপনি স্বার্থ ছাড়া বিনা কারণে আপনি এই নৈমিষারণ্যে এই পাবন ভূমিতে আপনি কখনো বিনা নিমন্ত্রিত আসেন না, কারণ আপনি স্বয়ং দধিচি মুনির কাছে আপনি তার কাছে সেই ছলনারূপী ছল করে তার কাছ থেকে তুমি স্বার্থবাদীর মতো দধিচি মুনির হার সব নিয়ে সেখান তো এই দধিচি মুনির হার দিয়ে তুমি আজকে সেটাও তুমি স্বার্থবাদী, নিজের স্বার্থ পূরণ করার জন্য তুমি অমৃতের কলস নিয়ে এই সবার মধ্যে উপস্থিত হয়েছ।
হে হে দেবরাজেন্দ্র, তোমার অমৃত কোথায় সেই কাচের টুকরার নেই, আর সেই ভগবানের কথামৃত হচ্ছে সেই লক্ষ পরশমুনির চাইতেও সেই কথামৃত। আর তোমার যে স্বর্গের যে অমৃত সুধা তুমি নিয়ে এসেছো, এই স্বর্গের এই অমৃত সুধা তুমি আমাকে পান করিয়ে তুমি আমাকে অমর বানাতে চাচ্ছ, কিন্তু এই স্বর্গের অমৃত সুধা পান করে স্বর্গে গিয়ে কিছুদিন থেকে আবার আস্তে আস্তে এই অমৃতের সেই পুণ্যফল যখন আস্তে আস্তে আবার ক্ষয় হয়ে যায়, আবার সেই জীব ক্ষীণে পুণ্যে মত্তলোকে বিসন্তি, আবার মত্তলোকে চলে আসতে হয়। কারণ এই পুণ্যফল যখন আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যায়, আবার তখন ক্ষীণে পুণ্যে মত্তলোকে বিসন্তি। তো তোমার এই স্বর্গের যে তোমার অমৃত সুধা তুমি নিয়ে এসেছো হে দেবরাজেন্দ্র, এটা তো পক্ষপাতী। তোমার এই অমৃত সুধা পক্ষপাতী, কারণ এই অমৃত সুধাকে পাওয়ার জন্য এক সময় তুমি অসুরদের সাথে অনেক পক্ষে বিপক্ষে নিয়ে অনেক যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে অনেক ঝগড়া বেজেছিল। তো তোমার এই পক্ষপাতী এই অমৃত সুধা, এটা তো পক্ষপাতী। আর হরিকথা হচ্ছে নিষ্পক্ষ। হরিকথা ভগবানের কথা হচ্ছে কোনো পক্ষ নেই, তিনি হচ্ছেন সেই হরিকথা হচ্ছে নিষ্পক্ষ, কোনো পক্ষপাতী না। তো তুমি এই স্বর্গের অমৃত সুধা নিয়ে আসছো আমাকে পান করাতে, এই অমৃত সুধা আমি পান করব না, তোমার অমৃত সুধা নিয়ে তুমি চলে যাও। সেই পরীক্ষিত মহারাজ বারবার করে তিরস্কার করে দেবরাজ ইন্দ্রকে তিরস্কার করলেন। এখানে বলছেন হরিকথামৃত কলমশাপহম, তোমার যে অমৃত সুধা সেটা পান করলে সেটা অমৃত সে লাভ করে, ঠিক আছে, কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হলে আবার মত্তলোকে আবার আসতে হয়। কিন্তু হরিকথামৃত কলমশাপহম, প্রতিনিয়ত কলমশ সব দূর করে, যত পাপ রাশি নষ্ট করে পরমপদ দান করেন। হরিকথামৃত হচ্ছে যত পাপ রাশি নষ্ট করে পরমপদ দান করেন। সেই অমৃত নিয়ে পরীক্ষিত মহারাজ বারবার করে দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন যে এই অমৃত সুধা তুমি নিয়ে চলে যাও, আর যেখানে ভগবানের কথামৃত হরিকথামৃত কলমশাপহম, সে অমৃত এবং অভয় তত্ত্ব। সে অমৃত খেলে অমৃত লাভ হয়, আর ভগবানের কথামৃত কলমশাপহম, সেখানে বলছে দিব্যজীবী, যেই কথামৃত পান করা মাত্রই দিব্যজীবী লাভ হয়। সেই কথা
ভগবানের কথা, অমৃত কথা সেই পরীক্ষিত মহারাজকে, সেখানে পরীক্ষিত মহারাজ সেই সবার মধ্যে অমৃত কথা পান করছেন। এখানে বলছেন যে শ্রোতা এবং বক্তা এবং শ্রোতা, বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই কিন্তু, বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই যদি সেরকম না হয় তাহলে কিন্তু পরমপদও সেখানে লাভ হয় না। কারণ স্বয়ং পরীক্ষিত মহারাজ তিনি স্বয়ং মায়ের গর্ভে সেই অশ্বত্থামার সেই যে অস্ত্রের দ্বারা যখন সেখানে মায়ের গর্ভে থেকে যখন তিনি অনেক বিষণ্ণ বদনে সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করছিলেন পরীক্ষিত মহারাজ, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করে, পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করে সেখানে দর্শন দেন স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। দর্শন দিয়ে পরীক্ষিত মহারাজকে মুক্ত করেন। এবং এখানে বলছেন সুখদেব গোস্বামীও যে শ্রোতা, তিনিও কিন্তু মায়ের গর্ভে তিনিও কিন্তু সেখানে 10 বছর যাবত মায়ের গর্ভে তিনি ছিলেন। কারণ সুখদেব গোস্বামীর বিবরণ আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে ভগবানের এই দিব্যলীলা কথা এবং এই যে শ্রীমদ্ ভাগবতের মূল কাহিনী হচ্ছে বৈষ্ণব স্বয়ং ভোলে বাবা শিবজি মহারাজ থেকেই এই ভগবানের এই দিব্য কথামৃত, ভগবানের এই ভাগবতী এই কথা আরম্ভ শুরু হয়। এখানে বলছে যখন এক সময় কৈলাস পর্বতে স্বয়ং শিবজি মহারাজ এবং পার্বতী দেবী সেখানে বিরাজমান করছেন, তো একদিন শিবজি মহারাজ পার্বতী দেবীকে বললেন, হে দেবী, আমার এই কৈলাস পর্বতে যদি কোনো অতিথি আসে তাহলে তুমি অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবে। কারণ আমাদের মধ্যে কে কখন কলহ ঘটায় সেটা অবশ্যই আমাদের সাবধানতা থাকার দরকার। যখন এই কথা বলছেন পার্বতী দেবী বলছেন, ঠিক আছে, আমরা অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করব। কিন্তু এই কথা বলে শিবজি মহারাজ যখন অন্তর্ধান হয়ে সেখান থেকে কোনো ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তিনি যখন অন্তর্ধান হয়ে গেলেন, পার্বতী দেবী তিনি একাই রয়েছেন। স্বয়ং নারদ ঋষি তিনি বীণাযন্ত্র বাজাতে বাজাতে স্বয়ং সেই কৈলাস পর্বতে তিনি সেখানে আগমন করলেন। করা মাত্রই নারায়ণ নারায়ণ বলে সেই পার্বতী দেবীকে বলছেন, হে মা, হে দেবী, হে মা, আমি আপনার কাছে আসলাম। বলছে, হে নারদ, হে ঋষিবর, বলুন কিসের জন্য আপনি এখানে এসেছেন। বলছে যে মা, আমি একটা কথা জানার জন্য এখানে এসেছি। আপনি জানেন কি না আমি জানি না, তো স্বয়ং ভোলে বাবার গলদেশে যে মুন্ডমালা রয়েছে, এই মুন্ডমালা, এই হারগুলো কার, আপনি এটা জানেন? স্বয়ং পার্বতী দেবী বলছেন, না তো ঋষিবর, আমি তো এটা জানতাম না, কখনো আমি জানতেও চাইনি, স্বয়ং আমার প্রভুর কাছে কোনোদিন বলিনি। স্বয়ং নারদ ঋষি বলছেন যে হে মা পার্বতী, এই যে
শিবজি গলদেশে যে মুন্ডমালা রয়েছে এগুলা সব আপনার মুন্ড। পার্বতী দেবী বলছে, হে নারদ ঋষি, আপনি কি বলছেন, এই সব মুন্ডমালা আমার? বলছে, হ্যাঁ হে মা, হ্যাঁ পার্বতী দেবী, আপনি যতবার জন্মগ্রহণ করেছেন, যতবার মৃত্যু হয়েছে, ততবারই এই মুন্ড স্বয়ং শিবজি মহারাজ আপনাকে এতই ভালোবাসে, সেই মুন্ডমালা গলদেশে তিনি ধারণ করে রয়েছেন আজও। তখন শিবজি মহারাজের এই কথা শোনা মাত্রই পার্বতী দেবী তিনি বলছেন যে আমার স্বামী আমার প্রতি দেবতা হয়ে আমাকে এই রহস্য, গুরহ রহস্য আমাকে বলল না। তো নারদ ঋষি বলছে, হে মা, কারণ স্বয়ং শিবজি মহারাজ তিনি অমৃত পান করে তিনি অমৃত পান করে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। কি অমৃত? সেই কথামৃত পান করে শিবজি মহারাজ তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন, তার কোনো দিন মৃত্যু হয় না। তো দেবী পার্বতী দেবী মা বলছেন যে হায় হায়, এই অমৃত সুধা তিনি একা একাই পান করলো, কেন আমাকে পান করালো না? কারণ আমি যদি পান করতাম তাহলে আমি অমরত্ব লাভ করতাম, কারণ আমার বারে বারে জন্ম হয়েছে, বারবার মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু স্বয়ং শিবজি মহারাজের তার তো মৃত্যু হচ্ছে না। এই কথা বলে স্বয়ং মা দেবী পার্বতী তিনি অনেক মনে মনে তিনি কষ্ট পেয়ে তিনি চিন্তা করলেন, ভোলে বাবা আসুক, আমি তাকে আর কথা বলবো না। স্বয়ং শিবজি মহারাজ যখন আবার সেই কৈলাস পর্বত তিনি প্রকট হলেন, নারদ ঋষি এই কথা বলে সেখান থেকে চলে আসেন। যখন পার্বতী দেবী মুখ গোমরা করে তিনি একদিকে তাকিয়ে রয়েছেন, শিবজি মহারাজ এসে বলছেন, হে দেবী পার্বতী দেবী, আপনি তুমি মুখ গোমরা করে মানে তাকিয়ে রয়েছ কেন? তখন শিবজি মহারাজকে আর কথা বলছেন না, হু হু বলে শুধু মুখটা ফিরাই নিচ্ছেন, আর মাথায় ঘণ্টা আঁচল দিয়ে শিবজি মহারাজকে আর মুখ দেখাচ্ছেন না। বলছেন, শিবজি মহারাজকে বলছেন, মা পার্বতী দেবী তুমি স্বার্থপর। বলছে, কেন? তুমি হঠাৎ করে রাগ হয়ে আছো কেন, কথা বলছো না কেন? শিবজি মহারাজ বলছে, হে দেবী, তুমি এত রাগ হচ্ছ কেন? আমার প্রতি এত রুষ্ট হয়ে তুমি কথা বলছো না, মুখ দর্শন দিচ্ছ না। তখন স্বয়ং শিবজি মহারাজের এই বাক্য শুনে পার্বতী দেবী বলছেন যে, হে তুমি এত স্বার্থপর, তুমি একা একাই অমৃত পান করলে, তুমি আমাকে পান করালে না। আমি যদি এই অমৃত সুতো পান করতাম তাহলে তোমার মতো আমিও অমরত্ব লাভ করতাম। তখন শিবজি মহারাজের এই কথা শুনে পার্বতী দেবী কিছুতেই মানছে না যে আমাকেও অমৃত পান করাতে হবে, অমৃত সুধা, সে অমৃত সুধা পান করাতে হবে। স্বয়ং শিবজি মহারাজ বলছে, ঠিক আছে, তুমি যদি অমৃত সুধা পান করো তাহলে তুমি একটা জায়গা নির্ধারিত করো, যে জায়গার মধ্যে কোনো পশু প্রাণী থাকবে না, সেখানে নির্জন জায়গায় তোমাকে সেই অমৃত সুধা পান করানো হবে। স্বয়ং শিবজি মহারাজের কথা শোনা মাত্রই পার্বতী দেবী তিনি একটা জায়গা নির্ধারিত করলেন। সেখানে যত বৃক্ষের নিচে, সেখানে যত রকমের বনের মধ্যে যত পশু পাখি আছে সবাইকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হলো। স্বয়ং শিবজি মহারাজ স্বয়ং মা পার্বতীকে নিয়ে সেখানে সে অমৃত কথা সুধা আস্বাদন করাচ্ছিলেন। তো শিবজি মহারাজ বলছেন মা পার্বতী দেবীকে যে আমি যখন এই অমৃত সুধা তোমাকে পান করাবো, যখন হরিকথাটা বলবো, তখন তুমি কিন্তু অবশ্যই হু হু বলে তো হুঙ্কার দিও, নাহলে আমি তো বুঝতে পারবো না যে তুমি শুনছো কিনা। যখন পার্বতী দেবীর কোলে নিয়ে যখন শিবজি মহারাজ সেই নির্জন জায়গায় বৃক্ষের নিচে যখন তিনি সেই হরিকথা পান করাচ্ছিলেন মা পার্বতী দেবীকে, মা পার্বতী দেবী শুনতে শুনতে হু হু বলতে বলতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু বৃক্ষের উপরে স্বয়ং সেই শুক পাখি তিনি বাসার মধ্যে তার ডিম রেখে দিয়ে
হ্যাঁ, তার তিনি আহারে খোঁজে তিনি চলে গিয়েছেন, কিন্তু এইদিকে সেই শুক পাখির সেই ডিম প্রফুটিত হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে সেই বাচ্চা প্রতিনিয়ত ভগবানের দিব্য কথামৃত তিনি পান করছেন। পান করে যে পার্বতী দেবী হু হু বলে হুঙ্কার দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন, স্বয়ং সেই সেই শুক পাখির সেই শাবক যে ডিম থেকে বের হয়ে প্রতিনিয়ত সেই অমৃত কথা তিনি শুনছেন আর সেই হু হু বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন। এই বলে যখন সেই অমৃত কথা 1 দিন 2 দিন 3 দিন 7 দিন যাবত যখন ভগবানের সেই কথামৃত পান করলেন, করা মাত্রই যখন সমাপ্তি ঘটল, দেখছে পার্বতী দেবী তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন শিবজি মহারাজ তিনি পার্বতী দেবীকে ডেকে বলছেন, তুমি এতক্ষণ যাবত অমৃত কথা পান না করে তুমি ঘুমাচ্ছিলে, তো হু হু বলে কে হুঙ্কার দিচ্ছে? তখন শিবজি মহারাজ উপর দিকে তাকিয়ে দেখলেন স্বয়ং শুক পাখির শাবক তিনি ডানা গজিয়ে উড়ানোর মতো তার অভিপ্রায়। হঠাৎ করে যখন শিবজি মহারাজ তিনি বুঝতে পারলেন আমার এই অমৃত সুধা কথা তুমি পান করিয়ে ফেলেছ, সেই শুক পাখিকে মারার জন্য তিনি ত্রিশূল নিয়ে তার পিছনে পিছনে ধাবিত হলেন। যখন সেই ত্রিশূল নিয়ে যখন ধাবিত হলেন, হওয়া মাত্রই স্বয়ং সেই শুক পাখি কী করলেন, তার তিনি ডানা পেখন গজিয়েছিলেন, প্রতিনিয়ত তিনি পেখন খুলে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি উড়ন্ত অবস্থায় পালিয়ে যাচ্ছেন, এদিকে স্বয়ং শিবজি মহারাজ তার পিছনে পিছনে ত্রিশূল নিয়ে ধাবিত হচ্ছেন। সে সুখদেব সেই শুক পাখিকে মারার জন্য যে প্রতিনিয়ত শিবজি মহারাজ ত্রিশূল নিয়ে যাচ্ছিলেন। এদিকে স্বয়ং ব্যাসদেবের স্ত্রী, যে ব্যাসদেব স্বয়ং তিনি 4খানা বেদ এবং সেই 18খানা পুরাণ রচিত করেছিলেন, সেই ব্যাসদেবের স্ত্রী স্বয়ং বিটিকা দেবী তিনি গঙ্গায় স্নান করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে তিনি যখন মাথা নাড়া দিয়ে চুল ঝাড়ছিলেন মুখ হাঁ করে, এদিকে স্বয়ং শুক পাখি তিনার সেখান থেকে দেহটা পরিত্যক্ত করে সেই তার প্রাণবায়ুটা সেই বিটিকা দেবীর মুখ যখন হাঁ করে চুল ঝাড়ছিলেন, সেখানে সেই মুখের ভিতরে সেই শুক পাখির প্রাণ সেখানে বিটিকা দেবীর মুখে প্রবেশ করে। তো যখন প্রবেশ করা মাত্রই বিটিকা দেবী ছিলেন গর্ভবতী। এদিকে যখন স্বয়ং শিবজি মহারাজ দেখলেন, তখন ব্যাসদেবের কাছে এসে তিনি তার সেই অমৃত কথার সেই কথা তিনি বললেন। বলা মাত্রই ব্যাসদেব বললেন যে আমি অনেক গ্রন্থ অনেক বেদ অধ্যয়ন করে আমি আজকে অনেক গ্রন্থ রচিত করেছি, কিন্তু আমি একজন সন্তান, সেই সন্তান আমি ভগবানের কাছে আমি প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করি। তো এই সন্তান যদি হয় তাহলে অবশ্যই আমি সুখদেব গোস্বামী বলেই তাকে নাম ঘোষণা করব, সেই সুখদেব গোস্বামী। তো শিবজি মহারাজ সেখান থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। স্বয়ং ব্যাসদেবের ঘরে স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী মহারাজ সেখানে বিরাজমান করছেন মা বিটিকা দেবীর গর্ভে। সেখানে প্রতিনিয়ত সেই সুখদেব গোস্বামী যখন তার মায়ের গর্ভে 10 বছর যাবতে সেখানে তিনি বিরাজমান করছিলেন, তখন মা বিটিকা দেবী অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। স্বয়ং ব্যাসদেব তিনি তখন জোরহাত করে সেই সন্তানের কাছে করজোড়ে বিনীত করে বলছেন, হে বাবা, তুমি অতি শীঘ্রই তুমি ভূমিষ্ঠ হও। তখন বলছে আমি পৃথিবীতে যদি আসলেই আমাকে মায়া গ্রাস করবে, তো অতএব তুমি যদি আমাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে চাও তাহলে অবশ্যই মায়াকে
তুমি আগে দূরীভূত করো। তখন ব্যাসদেব বলছে, ঠিক আছে, তোমাকে মায়া কোনো দিন তোমাকে মায়া কোনো দিন গ্রাস করবে না, তুমি মায়ার অধীন তুমি হয়ে থাকবে। তখন সেই সুখদেব গোস্বামী তিনি জন্মগ্রহণ করলেন। করা মাত্রই তিনি বিবস্ত্র অবস্থায় তিনি সেই ভগবানের সন্ধানে তিনি সেই বনের পথে তিনি চললেন ভগবানকে লাভ করার জন্য। দেখুন, এখানে ভগবানের কথা অমৃত আজকে একাদশী তিথিতে অনেক কথা রয়েছে। তো এই দিব্য কথা, দিব্য নাম প্রতিনিয়ত আমরা এই কৃষ্ণ কথা আলাপনে আমরা সব ভক্তরা একত্রিত হয়ে আজকে শ্রবণ করার সুযোগ পেয়েছি। তো আসলে আজকে আমি এখানেই বিশ্রাম দিচ্ছি। আমাদের মঠে যে মঠাধ্যক্ষ স্বয়ং ভক্তি প্রমোদ মুনি মহারাজ তিনার অনুষ্ঠানের আয়োজনে কিছু কাজকর্ম রয়েছে, সেগুলাকে করতে হবে। তো অতএব আজকে আমি এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি। ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুশ্চ কৃপা সিন্ধু হইবচ পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।